नमस्कार सांग मैंने आपण मानू समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा बंधन ए 7 जन्मर शेष भाग पूर्व भाग जदि आपण मैंने शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को केबे भूलेनी सांग मैंने। एबे चलतु कहानी रे आगो को बढ़िबा। बेसी त्याग रमण ही करिसेंती। तांको भली पुओटीए आजिकाली जुगरे मिलिबा बहुत कष्ट। आउ तांको भली स्वामीटीए भाग्य थिले मिली थाए। कारण रमण एमिति एक नियारा व्यक्तित्व। तांकर जदि इच्छा होइछि सबु आनी पाद तल अजाड़ी देबे। आउ जदि इच्छा नहीं तेबे फटा कौड़ीटीए भी देबे नहीं। आउ दरकार पड़ले अन्य मानक पई निज जीवन देबाकू पछाइबे नहीं। एमिति अनेक थर अन्यर जीवन बंचाया पई से बहु लोकंकू रक्तदान करिथिबे किंतु घरे काहाकू किछि जणाइबे नहीं। बहु दिन परे अन्य मानक ठारू घर लोक ए विषय जानती। से तांका जीवन रे अनेक लोकं को सहाय्य करिसेंती। बहुत लोक मेडिकल जाई डॉक्टर को देखाई आसी रमण का आगरे कहिबे भाई डॉक्टर को देखाइली किंतु डॉक्टर कहले एतिकी टंका खर्च कले जाई तुमरो काम हेबो किंतु आम पाखरे एते टंका नहीं कौन करिबू आपण गोटे किछि व्यवस्था करंतु। किंतु रमण सेही लोक मानकर अल्प टंकारे सबु काम करंती। एथि पई लोक माने तांका उपरे बहुत भरोसा मध्य करिथांती। सतरे रमण को परी स्वामी पाई रिया निजकू सबु बेले भाग्यवती मने करे। ता जीवन रे से जेमिति लोक को खोजुथुला से सेमिति रमण परी व्यक्ति को पाई परिला। रमण निज घरर समस्त सदस्य तथा रिया घरर सबु सदस्यंकर जहा किछि असुविधा होइथिले से ही असुविधार समाधान रास्ता बाहर करिथांती। आउ समस्त को सबु चिंतारु मुक्त करिथांती। रमण जदि पाखरे थांती रियार कोनोसी कथारे चिंता न थाए। से केवल घर काम सहित चाकिरी और झीर पढ़ा को देखि थाए। आउ सबु भल मंद कथा रमण संभाली नियंती। समाज रे एक मध्यवित्त परिवारटे तिष्ठि रहिबा बहुत कष्टकर अटे। कारण मध्यवित्त परिवार सबु प्रकार असुविधा देखा देई थाए। एहाको जीए ठीक भाव में अतिक्रम करिथाए से ही समाज रे तिष्ठि रही थाए। कारण मध्यवित्त परिवार तापाई तांको चरित्र आउ तांकर मान मर्यादा बहुत बड़। तेणु सेगुड़ी को अक्षुण्ण रखिया पाई सेमिति मनुष्य दरकार। रमण सेही धरणर व्यक्तित्व जहाद्वारा एसबू संभव होता है। ए घर को ओ घरर प्रतिटी सदस्यंकर मन कथा को ठीक रे बुझी काम करती। रमण को अवदान सबुठारे रही। से ही सबु बेले समस्त कथा बुझी थांती। आउ समस्त विपद समय से ही थांती। एमिति सबु किछि चालुथिबा समय हठात रमण को बापा देह हठात खराब हो गला। से समय रमण को बो मध्य न थांती। केवल रिया रमण झिया आउ रमण को बापा रहुथिले। हठात तांको बापा देह खराब हो गला। से समय रमण किछि उपाय न पाई तांको आम्बुलांस जोगे मेडिकल नहीं गले। हेले रिया पाखरे थिबा बेले ए घटनाटी घटीथिला। सेठारे भल चिकित्सार सुविधा सुजोग मध्य नहीं। तेणु तांको बापा जेमिति जाइथिले सेमिति घर को आसिले। तापरे रमण तांकर निजर चिकित्सा पद्धति आरंभ करदेले। से एमिति व्यस्त हो गले जे रिया तार ससुर को कौन देखिबो। प्रथमे रमण को बुझाइबा को पड़िथिला। कारण रमण तांको बापा बो आउ भाई को एते भल पांती जे तांको भितर जदि काहर टिके किछि असुविधा हो जाए ताहले से तांको सहजरे ग्रहण करि परिबे नहीं। कारण रमण सबुबले चाहती से माने सब समय सुस्थ हो रही तांकर केबे किछि जेमिति न हुए। तेणु बापांकर एई देह खराब समय से पूरा पागल हो गले। बारंबार रिया को कहउथांती बापा मते मेडिकल पाठ पढ़ाइथिले मो पाठ कौन किछि साहाय्य तांको करिबनी। जेते मेडिसिन देले भी किछि काम करूनी काहेकि मो पाठ एठी कौन हार मानि जिवो। तथापि से लगी थांती तांको चिकित्सा रे। से दिन रमण रिया आउ तांको झियो सबु उपास भूकरे पड़ी थांती। तापरे किछि समय मेडिसिन काम कला। तापरे संध्या समय मेडिकल मेडिसिन विभागर जड़े प्रोफेसर आसिले रमण को बापा को देखिबा पई। से जेतेबेले तांको बापा को देखिले कहिले रमण बाबू आपण तो जेतिकी चिकित्सा करिसेंती मते भी सेतिकी जणा नहीं। तापरे रमण तांको 500 टंका देले। से खाली टंका नहीं गले। रमण आउ रिया जहाँ घरे भड़ा नहीं रही से माउसी कहले रमण तुम्हें तो सबू चिकित्सा बापांकर कल किंतु से डाक्तर बाबू को खालीटारे टंका गणिल। रमण कहले ना माउसी सेमिति किछि नहीं। से जेहेतु मो कथा रखी मो घर को आसिले सेथिपई तांकु मु एई टंका देली। माउसी कहले जहा हो रमण तुम्हें तुम बापा को एक नुआ जीवन देल। आम पाखरे जदि तुम भली पुआ आउ रिया परी बहुटीए थांता ताहले आमे दुई जण माने मौसा मोर भारी खुशी रे रुहंतु। सतरे भगवान तुमर सदा सर्वदा मंगल करंतु।
ତାପରେ ରମଣ ସେମିତି ରାତି ସାରା ବାପାଙ୍କୁ ଜଗି ରହିଥାନ୍ତି। ଟିକେ କ'ଣ ଯଦି ଶବ୍ଦ ହେଉଥିଲା ସେ ଖାଲି କହୁଥିଲେ, ବାପା ତୁମେ ଠିକ୍ ଅଛ ତ? ବାପାଙ୍କ ପାଖ ସେ ଟିକିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ। କାଳେ ମୋ ବାପାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଯିବ। ଥରେ ରିୟା ଅଫିସରୁ ଆସି ଖାଇବାକୁ ବସିଛି। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ସାଲାଇନ୍ ପାଇପ୍ରେ ଟିକିଏ ରକ୍ତ ଚାଲି ଆସିଛି। ରିୟା ଦେଖି ପୁରା ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରମଣକୁ ଫୋନ୍ କଲା ଶୀଘ୍ର ଆସିବା ପାଇଁ। ରମଣ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ପଇଡ଼ ଆଣିବାକୁ। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରିୟାର ଫୋନ୍ ଦେଖି କେତେ କ'ଣ ଭାବି ସାରିଲେଣି। ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିଲେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ବାପା ହାତକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିଥିବାରୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ରିୟା ରମଣକୁ ପଚାରିଲା, ତୁମେ ଆସିଲ, ମୋ ଝିଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସେ ବାପାଙ୍କ କଥାରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବା କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଯାଇ ଝିଅକୁ ଆଣିଲେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ରମଣଙ୍କ ବାପା ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ବାହାର ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରି ନେଇ ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେକଅପ୍ କଲେ। କିନ୍ତୁ ରମଣଙ୍କ ବାପା ଭାରି ବିରକ୍ତ ହେଉଥାନ୍ତି। ସେ ଖାଲି କହୁଥାନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ପ୍ରହସନ ମାତ୍ର। ଏମିତି କେତେ କଥା କହୁଥାନ୍ତି। ସେ କଥାକୁ ରମଣ ଆଉ ରିୟା ଏ କାନରେ ପୁରାଇ ସେ କାନରେ ବାହାର କରିବା କଥା। ସେ କଥାକୁ ଶୁଣିଲେ କାମ ଆରମ୍ଭ ଥିବାକୁ ହେବାବେଳେ ସେ ପୁଣି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। 1 ମାସ କି ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ହେବ ରମଣ ହିଁ ବାପାଙ୍କର ଝାଡ଼ା ଆଉ ପରିସ୍ରାକୁ ଏକାଠି କରି ନେଇ ସେ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପକାଇଲେ କାଳେ ଭଡ଼ା ରହୁଥିବା ଘରର ମାଲିକ ବିରକ୍ତ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ନେଇ କିଛି ଦୂରରେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ିକ ବୋତଲରେ ରିୟା ହିଁ ରଖିଥାଏ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଡେଟଲ୍ ପକାଇ ପୋଛିଥାଏ ଆଉ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନେଉଥାଏ। ସେ ତାଙ୍କ କାମ, ତା ସହିତ ଘର କାମ ଓ ତାହା ସହିତ ଅଫିସର କାମ ଓ ଶେଷରେ ଝିଅର ପାଠପଢ଼ା ସବୁକୁ ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିର୍ବାହ କରୁଥାଏ। ଥରେ ଅଫିସରୁ ରିୟା ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଘରେ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲାବେଳକୁ କେହି କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଉନଥାନ୍ତି। ରିୟା ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି। ତାପରେ ବାରମ୍ବାର ବାପା ବାପା ବୋଲି ପୁଣି ଥରେ ଡାକିବାରୁ କେତେ ସମୟ ପରେ ସେ ଜବାବ ଦେଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଜବାବ ଶୁଣି ରିୟା ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଘର ଭିତରକୁ ଆସି ଦେଖେ ତ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ସେମିତି ଥୁଆ ହୋଇଛି। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଚାରିଲା, ବାପା ତୁମେ ଖାଇନ କି? ବାପା କହିଲେ, ମୁଁ ଖାଇଛି, ରୋଷେଇ ଘରୁ ଆଣି ଖାଇଦେଲି। ରିୟା କହିଲା, ତୁମ ପାଇଁ ପରା ତୁମ ରୁମ୍ରେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ସବୁ ରଖିଦେଇ ଯାଇଥିଲି। ହେଲେ ତୁମେ ସେଠାରୁ ଆଣି କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଉଥିଲ? ବାପା କହିଲେ, ମୁଁ ଭାବିଲି ସେଠାରେ ତୁମେ କିଛି ଅଧିକ ଜିନିଷ ରଖିଥିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଠାରୁ ଆଣି ଖାଇଦେଲି। ତାପରେ ରିୟା ଆଉ କିଛି ନ କହି ନିଜ କାମ କରିବାକୁ ଗଲା। ତାପରେ ରମଣ ଓ ଝିଅ ଆସିଲେ। ରମଣ ତ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଦିନଠାରୁ କେବଳ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ସବୁକୁ ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ସବୁଆଡ଼େ କେବଳ ବାପା ହିଁ ବାପା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ରମଣ ରିୟା ଏ ବିଷୟରେ ଶାଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଶାଶୁ ଏକଥା ଶୁଣି ଆସିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରମଣ କହିଲେ, ଏଠାରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମର ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବୋଉ ମଧ୍ୟ ରମଣଙ୍କ କଥାରେ ଆଉ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ରମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏସବୁ ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା। ରମଣ ଯଦି ସେଦିନ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଜିର ଦିନରେ ସେ ବାପଛେଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ଏଇ ଯେଉଁ ବାପା ରୂପକ ମଧୁର ଶବ୍ଦଟିକୁ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଯାହା ହେଉ ରମଣଙ୍କ ବାପା ଭଲ ହେବାର 1 ମାସ ପରେ ରମଣଙ୍କ ସାନ ଭାଇଙ୍କ ସହ ରମଣଙ୍କ ବୋଉ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ଦେଖିବ ସତେ ଯେମିତି ରମଣଙ୍କ ବାପା ବୋଉଙ୍କର ମହାମିଳନ ଘଟିଛି। ସେଇଠି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କେତେ କଥା ପଚାରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି। ଏ ଖୁସିର ବର୍ଣ୍ଣନା କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ସେଇ 2 ଜଣ ହିଁ ଏ ନିଆରା ଖୁସିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି। ରମଣ କହିଲେ, କ'ଣ ତୁମେ 2 ଜଣ ଖାଲି ସବୁ କଥା ହୋଇ ଖୁସି ହେଉଥିବ ଆଉ ଆମକୁ ତା ଭିତରେ ଅଲଗା କରିଦେଉଛ? ରମଣଙ୍କ ବୋଉ କହିଲେ, ତୁ ତ ମୋର ଗୁଣମଣି, ତତେ ବା ଏଇ ଖୁସି ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବି? ତୁ ତ ମୋ ସିନ୍ଦୁରକୁ ସତ ଚେଷ୍ଟା କରି ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଯେ ତୋ ଭଳି ଏକ ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅକୁ ମୋ କୋଳରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସତରେ ତୁ ନଥିଲେ ଆଜି ବାପାଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ସେ କଥା ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏମିତି କଥା ହୋଇ ଚାଲି ଆସିଲେ ରିୟା ନିକଟକୁ। ରିୟାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲେ, ବାପାଙ୍କୁ ବୋଧହୁଏ ଆଡ଼ୁସାଡ଼ୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲୁ ନା କ'ଣ? ମୋ ପାଖରେ ରହିଲେ ସେ ଠିକ୍ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ପାଖରେ ରହି ଏପଟ ସେପଟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଆଜି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ଯାହା ହେଉ କେମିତି କହ ସେ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ରିୟା ଏକଥା ଶୁଣି ଭାରି ମନ ଖରାପ କଲା ଆଉ ଭାବିଲା, ଏତେ କଷ୍ଟ କଲି, ସବୁତକ ଭଲ ପାଇବା ରମଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ମୋ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କିଛି କାମ ହୋଇନି? ମୋତେ କ'ଣ ଏମିତି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି?
ଏମିତି ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ସବୁ ଗଲେ। ଶେଷରେ ରମଣ କହିଲେ, ବୋଉଠାରୁ ମୋ ଝିଅ ତା ଜେଜେବାପାଙ୍କର ବେଶୀ ଯତ୍ନ ନେଇଛି। ସେ ତାର ପାଠପଢ଼ା ସାରି ଜେଜେଙ୍କ ସହିତ ବସି ଚେସ୍ ଖେଳି ତାଙ୍କ ସମୟକୁ ଅତିବାହିତ କରାଇଥାଏ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରିୟାର ଶାଶୁ ଯାଇ ନାତୁଣୀକୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରି ପକାଇଲେ। ଆଉ କହିଲେ, ମୋ ନାତୁଣୀର ଯେତିକି ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ସେମିତି ବୁଦ୍ଧି କାହାର ନାହିଁ। ଶେଷରେ ରମଣଙ୍କ ସାନ ଭାଇ କହିଲେ, ସମସ୍ତେ ବାପାଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ କରି ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚାଇଲ, ସେତିକି ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ତେଣୁ ଏଇ ଖୁସିରେ ଆଜି ଘରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭୋଜିଟିଏ କରିବା। ହେଲେ ରମଣ କହିଲେ, ଏମିତି କରି ହେବନି, କାରଣ ବାପା କିଛି ଖାଇବେନି ତେଲ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ। ବାପା କହିଲେ, ନା ନା, ମୋର କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ମୋ ବୋହୂ ରୋଷେଇ କରିବ, ପୁଣି ମୁଁ ଖାଇବିନି? ଏଇଟା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯେମିତି ହେଲେ ଖାଇବି। ଯା ମା, ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ କରିବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋକ ହେବଣି। ରିୟା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କଲା। ଆଉ ଘରର ସବୁ ଲୋକ ଖୁସି ହୋଇ ଖାଇଲେ। ସମସ୍ତେ ମିଶି ଖୁସିରେ ଖାଇବା ପିଇବା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ରମଣଙ୍କ ବୋଉ କହିଲେ, ବାପାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଯାଚି ଦେଇଛି। ଯେମିତି ହେଲେ ଯାଇ ସବୁ ମନ୍ଦିର ବୁଲାବୁଲି କରି ଭୋଗରାଗ କରି ଘରକୁ ଫେରିବା। ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ଯାଇ ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ କରି ଆସିଲେ କାଲିକୁ ଯିବା। ତାପରେ ରମଣ ଯାଇ ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ କରିଦେଲେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନରେ। ଆଉ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କଲୁ ଓ ତା ସହିତ ପରିବାର ସବୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମରେ ଦୀପ ଦିଆଗଲା। ରିୟା କହିଲା, ଯାହା ହେଉ ଏଥର ବୋଉ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ, କାରଣ ବୋଉଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ହେଲା ମାନେ ସେ ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ସମସ୍ତେ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ରିୟାର ଶାଶୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବେ। ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଲା ପୁରୀ ଯିବା ସମୟରେ। ପୁରୀ ଯିବା ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରମଣ ତାଙ୍କ ବୋଉଙ୍କୁ କହିଲେ, ବୋଉ ମୋ ହାତ ଧରିଥିବୁ, ଜମା ହାତ ଛାଡ଼ିବୁନି, କାରଣ ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ ରହିଛି କିଏ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବ ଜଣା ପଡ଼ିବନି, ତେଣୁ ମୋ ହାତ ତୁ ଛାଡ଼ିବୁନି। ବୋଉ ଯେମିତି ମନ୍ଦିରରେ କଳା ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଦେଖିଦେଲେ ରମଣଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଯାଇ ଠିଆ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ରିୟା ବାହାରେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଧରି ବସିଥାଏ, କାରଣ ଏତେ ଭିଡ଼ରେ ତାଙ୍କୁ କାଳିଆ ପାଖକୁ ନେଇ ହେବ ନାହିଁ। ରିୟା ବି ସେଇ ବାହାରେ ରହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲା ଆଉ କହିଲା, ହେ କାଳିଆ ଠାକୁର, ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବି ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନି। ମୋର ବୋଧେ ସେ ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ। ଏପଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେ ମୋର ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର, ତାଙ୍କୁ କେବେ ଛାଡ଼ିପାରିବି ନାହିଁ। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ରମଣ ହଠାତ୍ ଆସି କହିଲେ, ରିୟା ଚାଲ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଭିତରେ ଏବେ ଟିକେ ଭିଡ଼ କମ୍ ଅଛି। ମନ୍ଦିରରେ ଝିଅ ଆଉ ବୋଉକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଠିଆ କରାଇ ଆସିଛି। ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ଯିବା। ଏହା କହି ବାପାଙ୍କୁ ଧରି ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଚକାଡୋଳାଙ୍କୁ ଦେଖି ରିୟା ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଅଶ୍ରୁ ବୋହି ଯାଉଥାଏ। ସପରିବାର ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କଲେ, ସବୁ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଅଭଡ଼ା ଖାଇଲେ। ଆଉ ରିୟାର କନ୍ୟାରତ୍ନ ଭାରି ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀ ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ସେ ଅଭଡ଼ା କ'ଣ ଖାଇବ, ଖାଲି ତ ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀ ପିଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ଦର୍ଶନ ସାରି ଚାଲିଲେ ସମସ୍ତେ ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ। ସମୁଦ୍ରର ନୀଳ ଜଳରାଶି ଅଗଣିତ ଢେଉ ମନକୁ ଖାଲି ଉତ୍ଥାନ ପତନ କରୁଥାଏ। ମନ ହେଉଥାଏ ଆଜି ଏଇଠି ଏମିତି ରହିଯାଆନ୍ତି କି, ଏଇ ସମୁଦ୍ରର ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଏମିତି ବସି ଅବଲୋକନ କରିବି। ତାପରେ ରମଣ ଆସି କହିଲେ, ରିୟା ଆସ ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା। ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ। ଝିଅ କହିଲା, ପାପା ମମି ତୁମେ ଦୁଇଜଣ ଠିଆ ହୁଅ, ତୁମ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଉଠାଇବି ମୁଁ। ତାପରେ ରିୟା ଓ ରମଣ ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ। ଘର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ବାକି ଥାଏ। ରିୟା କହିଲା, ବାହାରୁ ଖାଇବା ନେଇଯିବା। ହେଲେ ରମଣକୁ ଜମା ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ। ସେ କହିଲେ, ନା ନା, ଘରେ ତିଆରି କରି ଖାଇବା। ସେ ବାହାରୁ ଏତେ ଆଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। ରିୟା ହାତ ତିଆରି ଖାଇବାକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ରିୟା ବି ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲାନି, କାରଣ ଖାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କେବେ କାହା ମନ ଭାଙ୍ଗେନି। ଘରେ ଯିଏ ଯେମିତି ପ୍ରକାର ଖାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେ ସେମିତି ପ୍ରକାରର ତିଆରି କରି ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ରିୟାର ଶାଶୁ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି, ରିୟାକୁ ଯେଉଁଠାରେ ଆଉ ଯାହା କହିବ ସେ ସବୁଥିରେ ରାଜି ଥିବ, କେବେ ମନା କରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ତାର ଏଇ ଗୁଣଟି ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ରିୟା ବି କେବେ ଚାହିଁ ନଥାଏ ଏମିତି କାହାର ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରେ ସଦାସର୍ବଦା ତା ପରିବାର ସବୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ତା ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥାଏ। ଏମିତି 2-4 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ରିୟାର ଚାକିରି ସ୍ଥାନକୁ, କାରଣ ରିୟାର ଛୁଟି ବି ସରିଯାଇଥାଏ। ଝିଅର ବି ପାଠପଢ଼ା 2-3 ଦିନ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଚାଲି ଆସିଲେ। ରିୟା ସବୁବେଳେ ଖୁସି ହୋଇଥାଏ ତା ପାଇଁ ହେଉ ବା
ତା ଝିଅ ପାଇଁ ହେଉ, ତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଏତେ ବାଟ ଆଉ ପୁଣି ଏଇ ବୟସରେ ବାରମ୍ବାର ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେବେ ଦିନେ ହେଲେ କହିନାହାନ୍ତି କି ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ରିୟା ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସାରା ଜୀବନ ଋଣୀ। ସେ ସବୁବେଳେ ଏଇ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥାଏ ଆଉ ତା ପରିବାର କଥା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହିଥାଏ। ଏମିତି ରିୟା ରମଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ତା ସହିତ ଝିଅ ଆସି ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି। ସେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲାଣି। ରିୟା ଘରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିବା ସହ ଝିଅର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ, କାରଣ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ତାର 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ହୋଇଯିବ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଖରା ଛୁଟି ହୋଇଗଲା। ପରିବାର ସବୁ ସଦସ୍ୟ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ରିୟାର ଶାଶୁ ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ରମଣଙ୍କ ସାନ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ। ତାପରେ ରିୟା, ରମଣ ଆଉ ତାର ଝିଅ ସମସ୍ତେ ମିଶି କିଛି ଦିନ ଛୁଟି କଟାଇବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲେ ରିୟାର ଘରକୁ। ସେଠି ରହିବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ରିୟା ଘରର ପରିବେଶ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ସେଠାକୁ ଯିଏ ଥରେ ଯିବ ସେ ଆସିବା ପାଇଁ କେବେ ମନ କରିବ ନାହିଁ। ତାର ବାରମ୍ବାର ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ରିୟା ସବୁବେଳେ ସେଇ ପ୍ରାକୃତିକ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶକୁ ଦେଖି ତାର ମଧୁବନ ନାଁ ରଖିଥାଏ। ଯିଏ ଆସେ ଘଡ଼ିଏ ଠିଆ ହୋଇ ସେ ମଧୁବନକୁ ଦେଖି ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିଥାଏ। ତା ସହିତ ପୁଣି ରିୟାର ସାନ ଭାଇ, ଭଉଣୀ ଆଉ ଭାଉଜ, ସେମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ଥାଆନ୍ତି। ଏମିତିରେ ବି ଗ୍ରାମରେ ରିୟାକୁ ଆଉ ତାର ପରିବାର ସବୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ସେଠି ରହିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ମେଳାକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ସେଠି ରିୟାର ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ପେଟ ଫୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରମଣ କ'ଣ କରିବେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଦେଖାଗଲାନି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଖରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଇଗଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଏଠି ଏହା ପାଇଁ କିଛି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଏକ ଅପରେସନ୍ କେସ୍। ସେତେବେଳକୁ ରିୟାର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ମୃତ୍ୟୁର ଶେଷ ପାହାଚରେ ସେ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ରମଣ ତା ହାତକୁ ସେମିତି ଧରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରମଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ରିୟାର ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରାଗଲା। ସେଇଠି ରିୟା ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲା ଯେ ସେ ଖାଲି ତା ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କହୁଥାଏ, ତୁମେ ଟିକେ ତୁମ ଭିଣେଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକ, ମୁଁ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଆଖି ପୁରେଇ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିବି। ଏତିକି କହି ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଡାକ୍ତର କହିଲେ, ଦେଖ ଏ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଯାଅ। ସେତେବେଳକୁ ରିୟାର ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା କ୍ଷୀଣ ହୋଇଗଲାଣି। ତଥାପି ରମଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋ ରିୟାକୁ ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ତଥାପି ନେଇ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲରେ ରାତି ପ୍ରାୟ 12ଟାରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ। ହେଲେ ରିୟାର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ରକ୍ତ ଦରକାର। ଏତେ ରାତିରେ ରମଣ ଓ ରିୟାର ସାନ ଭାଇ କୋଉଠୁ ରକ୍ତ ଆଣିବେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ସେତେବେଳକୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି। କ'ଣ କରିବେ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ପଶୁନଥାଏ। ଶେଷରେ 2 ଜଣ 2 ବୋତଲ ରକ୍ତ ଦେଲେ। ତଥାପି ଆଉ 2 ବୋତଲ ରକ୍ତ ହେଲେ ଯାଇ ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ବହୁତ ବୁଲି ବୁଲି ଆଉ 2 ବୋତଲ ରକ୍ତ ଯୋଗାଡ଼ କଲେ। ତାପରେ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ହେଲେ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଅପରେସନ୍ ଭଲରେ ହେଇଯିବ, ମାତ୍ର ଅପରେସନ୍ ପରେ ରୋଗୀକୁ ଆଇସିୟୁରେ 24 ଘଣ୍ଟା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ଆଉ ଖାଲି ନାହିଁ। ହେଲେ ରମଣଙ୍କ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ମ୍ୟାଡାମ୍ ସେଠି ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ରମଣ ଫୋନ୍ କରି ସବୁ କଥା କହିଲେ। ତାଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କର ଯେହେତୁ ରମଣ ବହୁତ ସେବା କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ହିଁ ରିୟା ପାଇଁ ଆଇସିୟୁର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ରାତି 3ଟାରେ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଅପରେସନ୍ ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା। ଯାହା ହେଉ ଅପରେସନ୍ ସଫଳ ହେଲା। ପ୍ରାୟ ଭୋର 5ଟାରେ ଅପରେସନ୍ ସରିଲା। ତାପରେ ରୋଗୀକୁ ଆଇସିୟୁକୁ ନିଆଗଲା। ଆଇସିୟୁରେ ରିୟା 24 ଘଣ୍ଟା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରହିଲା। ସେଦିନର କଷ୍ଟ ସେ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଦିନ ରାତିରେ ତାକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ। ତା ଆଖିରେ ଖାଲି ତା ଝିଅର ପ୍ରତିଛବି ନାଚି ଉଠୁଥାଏ। ଆଉ ରମଣଙ୍କ ରିୟା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 3 ଦିନ କାଳ ବାହାରେ ରହି ହିଁ ଦିନ କାଟିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସାର୍ଟକୁ ଦିନ ରାତି ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଖରାଦିନ ବାହାରେ ରହିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ତଥାପି ରିୟା ପାଇଁ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରିୟା ଅପରେସନ୍ ହୋଇ ଓଟିରୁ ବାହାରିଥିଲା, ରମଣ ସେତେବେଳେ ତା ମୁହଁକୁ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ଦେଖି ତାକୁ ପୋଛି ପକାଉଥାନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଏକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା। ଏତିକି ହିଁ ଜଣେ ବିବାହିତା ନାରୀ ତା ସ୍ୱାମୀଠାରୁ ଆଶା କରିଥାଏ। ତା ବିପଦ ସମୟରେ ଯଦି ସେ ତା ପାଖରେ ଥାଏ, ତାହେଲେ ତାହାଠାରୁ ଆଉ ବଡ଼ କଥା ତା ପାଇଁ କିଛି ନଥାଏ। ରିୟା ପ୍ରାୟ ଆଇସିୟୁରେ 3 ଦିନ ରହିଲା। ତାର ସବୁ ଯତ୍ନ ତାର ସାନ ପିଉସୀ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ତାହା ଏକ ଗାଇନିକ୍ ବିବାହ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ରମଣ ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସେଇ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ କରି ଯାହା କଥା ହେଉଥିଲେ। ରିୟାର ଝିଅକୁ ତା ଘରେ ସମସ୍ତେ ରଖିଥାନ୍ତି। ସେ କେବେ ଏମିତି ତା ବାପା ମମିଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇନଥିଲା।
ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ପାପା ମମି ବିନା ମାଉସୀ ମାମୁଁ ଆଉ ଅଜାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥାଏ। ତା ମମିକୁ ଦେଖିବ ବୋଲି ଭାରି ଜିଦି କରୁଥାଏ। ହେଲେ ରିୟାକୁ ଦେଖିବା ଅସମ୍ଭବ। ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରି ତା ମମିକୁ ଦେଖୁଥାଏ ଆଉ କଥା ହେଉଥାଏ। ଯାହା ହେଉ କେଉଁ ଜନ୍ମରେ ସେ କି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲା କେଜାଣି ଆଜି ରମଣଙ୍କ ପରି ସ୍ୱାମୀ ପାଇଥିଲା ବୋଲି ସେ ଆଜି ବଞ୍ଚିଛି। ଭଗବାନ ଦେଖି ଦେଖି ଯୋଡ଼ି ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ହଠାତ୍ ଯେପରି ରିୟାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ତାର ସମାଧାନ ଏକମାତ୍ର ବାଟ ହେଉଛନ୍ତି ରମଣ। କାରଣ ରମଣ ନଥିଲେ ତାର ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। କିଏ ତା ପାଇଁ ଏତେ କରିପାରି ନଥାନ୍ତେ। ସେ ତାକୁ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ ପଛେ ତା ଦେହ ଖରାପ ସମୟରେ ସେ ହିଁ କେବଳ ଥାନ୍ତି। କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ଇହକାଳ ଆଉ ପରକାଳର ଦେବତା। ତାପରେ ଏକମାସ ରେଷ୍ଟ ନେବା ପରେ ସେମାନେ ତିନିଜଣ ରିୟାର ଚାକିରି ସ୍ଥାନକୁ ପୁଣି ଫେରିଲେ। ରିୟାକୁ ତା ଝିଅ ଆଉ ରମଣ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କାମ କରିବାକୁ ଦେଉଥିଲେ। ତାପରେ ତାର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଏ ଖବର ଶୁଣି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ଆସିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ ଆଉ ରିୟା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତାପରେ ରିୟାକୁ ଧରି ଆଗ କିଛି ସମୟ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ କହିଲେ ତୋର ଯଦି କିଛି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ଆମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତୁ? ରିୟା କହିଲା ତୁମମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ହାତଟା ସବୁବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବାରୁ ମୁଁ ସବୁ ମରଣ ମୁହଁରୁ ବଞ୍ଚି କରି ଆସୁଛି। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇ ରିୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଫିସ୍ ଯାଇ କାମ କଲା। ରିୟାର ଶ୍ୱଶୁର ସିନା ରିୟା ପାଖରେ ଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମିତ ଗ୍ରାମରେ ଥାଏ। ସେ ବାରମ୍ବାର ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ କରାନ୍ତି ଯେ ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଆମ ଗ୍ରାମକୁ ଯିବା। ଏମିତି ବହୁବାର ଜିଦି କଲାରୁ ରିୟା ରମଣକୁ କହି ଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ। ରିୟା କହିଲା ଆଗକୁ ଛୁଟି ହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯିବା। ତାପରେ ସେହି ସମୟରେ ରିୟାର ଶାଶୁ କହିଲେ ରିୟା ତୁ ଆମର ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ କରିଦେବୁ। ରିୟା କହିଲା କ'ଣ କାମ ଅଛି କୁହନ? ଶାଶୁ କହିଲେ ତୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ବାପା ବୋଉ ଆଖଣ୍ଡମଣିଙ୍କ ନିକଟରେ ରୂପାରେ ତିଆରି 2ଟି ନାଗନାଗୁଣୀ କରିଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ସେ ରୂପା ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତୁ ତାକୁ ନେଇ ବଣିଆ ପାଖରେ ଦେଇ ନାଗନାଗୁଣୀ ତିଆରି କରିବାର ଅଛି। ସେ ଯେଉଁଦିନ ତିଆରି ହୋଇଯିବ ତାକୁ ସେଇଦିନ ନେଇ ଆଖଣ୍ଡମଣିଙ୍କ ପାଖରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରିୟା କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମର ଏ କାମ ମୁଁ କରିଦେବି ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ତାପରେ ରିୟା ସେ ରୂପା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ତା ବାପାଙ୍କୁ ଦେଲା। ବଣିଆ ପାଖରେ ଦେଇ ନାଗନାଗୁଣୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିଦେବା ପାଇଁ କହିଲା। ସେ ତାକୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଗଢ଼ିଦେଲେ। ଗଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ସେ ରିୟାକୁ କହିଲେ ଆସି ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ରମଣ ଯାଇ ନେଇକରି ଆସିଲେ। ତା ପରଦିନ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଲେ ଆଖଣ୍ଡମଣି ଅଭିମୁଖେ। କାରଣ ରିୟାର ଶାଶୁଘର ଗ୍ରାମ ସେଇଠି ଥାଏ। ଏକା ସହିତ 2ଟି କାମ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସେ ଏମିତି ଯୋଜନା କରିଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଆଖଣ୍ଡମଣିଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଅନ୍ୟତମ ପୀଠ ଅଟେ। ବୈଶାଖ ମାସର ଖରା ସେଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ପୂଜା କରି ଏ 2ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଚଢ଼ାଗଲା। ଖାଲି ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ ହୋଇ ରିୟାର ଗୋଡ଼ ସବୁ ଫୋଟକା ବାହାରି ପଡ଼ିଥାଏ। ତଥାପି ସବୁ କାମ ଠିକ୍ ରୂପେ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ପୂଜା ସାରି ସେଇଠି ମହା ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇଲେ। ବାହାରିଲେ ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ। ସତରେ ସେଠି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଖାଲି ରହିଯିବାକୁ ମନ ହେଉଥାଏ। ସେଠାରେ ରିୟାର ଶ୍ୱଶୁର ଆଗ ଗ୍ରାମସାରା ଯାଇ ବୁଲି ଆସିଲେ। ରିୟା ରମଣ ଝିଅ ଓ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ମଧ୍ୟ ସବୁଆଡ଼େ ଯାଇ ବୁଲି ଆସିଲେ। ସେଠାରୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ସେମାନେ ଆସିଲେ ପୁଣି ରିୟାର ଚାକିରି ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଥରେ ରିୟାର ଚାକିରି ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଲେ। ତାପରେ ରିୟାର ଶାଶୁ ରିୟାକୁ କହିଲେ ଯାହା ହେଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆମ ଇଚ୍ଛା ଆଜି ପୂରଣ ହେଲା। ଯାହା ହେଉ ଆଜି ତୁ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ଦେଲୁ। ଅନେକ ଦିନର ଥିବା ମନସ୍କାମନା ଆଜି ପୂରଣ ହେଲା। ଭଗବାନ ତୋର ସବୁବେଳେ ମଙ୍ଗଳ କରୁଥାନ୍ତୁ। ତୁ ସବୁବେଳେ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ରହ। ଏମିତି ଦିନ ପରେ ଦିନ ଚାଲିଥାଏ। ଏ ବର୍ଷ ଝିଅର ତାର ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଥାଏ। ରିୟା ଦିନରାତି ଝିଅ ପାଖରେ ଥାଏ। ଥର ନାହିଁ ଯାହା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଖଞ୍ଜିଥାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଯିଏ ଯାହା ହାଣ୍ଡିରେ ଚାଉଳ ପକାଇଛି ସେ ତା ଘରକୁ ବୋହୂ ହୋଇ ଯିବା କଥା ଯିବ। ଏମିତି କୁହନ୍ତି ଯିଏ ଯାହାକୁ ରସିଲା ନା ତାକୁ ସେ କିଆ ଫୁଲ ପରି ବାସିଲା। ସମସ୍ତେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହିଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଝିଅର ଜୀବନ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଛି ଏସବୁ ତାଙ୍କରି ଇଙ୍ଗିତରେ ହିଁ ହେଉଛି। ଏଇ 20 ବର୍ଷର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ସେମାନେ ଦୁଇଜଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ସ୍ମୃତିକୁ ସାଇତି କରି ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରି ଅନ୍ୟକୁ ତାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାପା ମାଙ୍କର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ପାଇ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନେ କେଉଁ କାମମାନଙ୍କୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଚଳଣି ଶୈଳୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ।
ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ବାପା ମାଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ଅନୁସରଣ କରିଥାନ୍ତି। ରିୟା ରମଣଙ୍କ ସବୁ କଥାର ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଆଉ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦେଖି ପିଲାମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅନୁମାନ କରିହୁଏ। ରିୟା ରମଣ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ସୁଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅ ତା'ର ପ୍ରୟୋଗ ତା'ର ଜେଜେ ଜେଜେମାଙ୍କ ସହିତ କରିଥାଏ। ଏହି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ସହିତ ସମାନ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ପରସ୍ପରକୁ ସେମିତି ଯୋଦ୍ଧା ଭାବେ ସଜେଇବାର ଅଛି, ନହେଲେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରୂପକ ପରିବାରଠାରୁ ତୁମେ ହାରିଯିବ ଆଉ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦର ପାତ୍ର ପାଲଟିଯିବ। ତେଣୁ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ଖାଲି ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସବୁବେଳେ କହିବ, ତୁମେ ସବୁବେଳେ ମୋ କଥା ମାନି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲ। ପତି ପତ୍ନୀ ପରସ୍ପରକୁ ଠିକ୍ ରୂପରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଜାଣିବା ସହିତ ଉଭୟଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ସମ୍ପର୍କ ଡୋରର ଦୃଢ଼ତା ଆହୁରି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇପାରିବ ଆଉ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ କେହି ଅବାଧ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲିର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସମାଜରେ ନା ବାହାଘର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ନା ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଖାଲି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ସାଜିଛି ଏହି ସମ୍ପର୍କର ତାଜମହଲ। ସେଇ ତାଜମହଲରେ ଆଜିକାଲି ଆଉ ଶାହଜାହାନ ଆଉ ମମତାଜଙ୍କ ପରି ନା ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ନା ତାଙ୍କ ପରି ପତି ପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରିୟା ରମଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଏହି ଦୁଇଟିର ପ୍ରଭାବ ବହୁ ପରିମାଣରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତା'ର ନମୁନା ଆଜିକୁ 20 ବର୍ଷ ହେବ ଦୁହେଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ରୂପକ ସମ୍ପର୍କ ଡୋରିରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ଡୋରି ସାହାଯ୍ୟରେ ପରିବାର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ତଥା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଡୋରିର ଗାରିମା ଚତୁର୍ଦିଗ ମହକାଇ ଦେଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଅତୀବ ସାବଲୀଳ ହୋଇ ଉଠିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ସୁଧୁରି ଯାଇଛି। ଏହି ଜୀବନରେ ଖାଲି ସୁଖ ସମ୍ପଦ ଥିଲେ ଜୀବନ ରସଯୁକ୍ତ ହେବନି କି ଖାଲି ଦୁଃଖ ବିପଦ ଥିଲେ ରସହୀନ ହେବନି, ଏଇଟା କେବଳ କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ମାତ୍ର। ନା ବାସ୍ତବ ପକ୍ଷେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ପରା ଗୋଟିଏ ମା ପେଟର ଦୁଇ ଭଉଣୀ। ଇଏ ତା ବିନା ରହିପାରିବନି କି ସେ ଆ ବିନା ରହିପାରିବନି। ଖାଲି ସୁଖରେ ରହିଲେ ମଣିଷ ଦୁଃଖ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବନି କି ଦୁଃଖରେ ସମୟରେ କିପରି ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ି ଶକ୍ତ ହୋଇ ଆଗକୁ କିପରି ବାଟ ଚାଲିବ ତାହା ବି ଜାଣିପାରିବନି। ତେଣୁ ସେ ଖାଲି ଜୀବନ ହେଉ ବା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ସବୁଥିରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସମାନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝି ଏହି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ଗାଡ଼ିକୁ ନେଇ ତା'ର ଠିକ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେବ ଆଉ ତୁମ ସଫଳତାର କାହାଣୀକୁ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବଢ଼ିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସବୁ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ନୈରାଶ୍ୟ କାଳିମା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇ ଏକ ନୂଆ ସୂରୁଜ ଉଦୟ ହେବେ ଆଉ ପ୍ରେମ ରୂପକ କିରଣ ବିତରଣ କରିବେ। ସେଇ କିରଣ ବଡ଼ ମହଲ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ପୁଣି ସେଇ କିରଣ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ବି ପତିତ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଶୁଦ୍ଧ ଆଉ ସୂଚିବନ୍ତ ହେବେ। ଜୀବନର ଆୟୁଷ ସବୁବେଳେ ଛୋଟ। ତେଣୁ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଯଦି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇ ନିଜକୁ ଆଉ ଏକ ମଣିଷର ମନର ସହିତ 7 ଜନ୍ମକୁ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବ ବୋଲି କଥା ଦେଇ ସେ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଉପଭୋଗ ନ କରିବ, ତାହେଲେ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ କି ସ୍ନେହ ପ୍ରେମର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ଏମିତି ଦୁଇ ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧିତ ଜୀବନ ଆଉ କେବେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଏ ଜୀବନ ମିଳିଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ସତ୍କର୍ମରେ ଲଗାଅ ଆଉ ସଦୁପଯୋଗ କର। ରିୟା ରମଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ରୂପକ ସାଗରରେ ଏମିତି ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖ ରୂପକ ଅସୁମାରୀ ଢେଉ ଆସୁଥିବ ଆଉ ଯାଉଥିବ। ଏମିତି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ସେ ଢେଉକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ କୁସୁମିତ କରି ଚାଲିଥିବେ। ଏହା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କିଭଳି ସୁଖମୟ ହେବ ତାହା ହିଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ରିୟା ରମଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଏମିତି ସରସ ସୁନ୍ଦର ହୋଇ ରହିଛି ଆଉ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମିତି ଅତୁଟ ରହିଥିବ। ଏହାର କେବେ ବି ପରିସମାପ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଚିର ସବୁଜ ଆଉ ଚିର ସୁନ୍ଦର। ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀଟିକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲେନି। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।